बानाहाट में बनेगा 30 बेड वाला आधुनिक अस्पताल। विधायक निर्मल राय और डॉक्टर पार्थप्रतिम ने किया शिलान्यास। बानाहाट के स्वास्थ्य केंद्र को अब प्रखंड स्तरीय अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया है। इसी क्रम में बुधवार शाम एक भव्य शिलान्यास समारोह में 30 बेड वाले नवीन अस्पताल भवन की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री निर्मल चंद्र राय और बानाहाट व्यवसाय समिति के सभापति डॉक्टर पार्थप्रतिम मुख्य रूप से उपस्थित थे। इनके साथ ही बानाहाट ब्लॉक के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चंचल रक्षित समेत कई प्रशासनिक अधिकारी एवं स्थानीय जन प्रतिनिधि भी शामिल हुए। वर्ष 2021 में धूपगुड़ी ब्लॉक के विभाजन के बाद जब बानाहाट को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता मिली, तब से ही स्थानीय लोगों ने यहां आधारभूत संरचना को सशक्त करने की मांग कर रहे थे। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सबसे बड़ी मांग थी एक पूर्ण विकसित स्टेट जनरल अस्पताल की स्थापना। अब सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना में शुरुआत की है। विधायक ने जताया विश्वास। शिलान्यास अवसर पर विधायक श्री राय ने कहा कि यह अस्पताल न केवल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा, बल्कि चाय बागानों से घिरे इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। आधुनिकता, चिकित्सा उपकरण और सुविधाओं से युक्त यह भवन स्थानीय लोगों की वर्षों की पुरानी मांग को पूरा करेगा। डॉक्टर पार्थप्रतिम ने जताई खुशी। बानाहाट व्यवसाय समिति के सभापति डॉक्टर पार्थप्रतिम ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह अस्पताल बानाहाट के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। व्यवसायिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से यह क्षेत्र अब और तेजी से और आगे बढ़ेगा। गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही खास। समारोह में धूपगुड़ी अनुमंडल के एसडीओ श्रीमती पुष्पा डोलमा लेपचा, बानाहाट बीडीओ श्री निरंजन वर्मन, ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चंचल रक्षित, थाना प्रभारी श्री विराज मुखोपाध्याय, जिला परिषद सदस्य श्री बिमल महली, वरिष्ठ चिकित्सा डॉक्टर चंचल रक्षित, तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सभापति सागर गुरुंग, बाबुन गोप, जाफर हुसैन, नयन दत्ता, रेणु दे समेत कई गणमान्य व्यक्ति ने शिरकत की। स्वास्थ्य के साथ मिलेगा रोजगार भी। इस परियोजना के पूरे होने के बाद न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि निर्माण कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। मंचे उपस्थित सबाइके आमार प्रणाम। आमार संगे बानाहाटे सबार हयतो परिचिति रिसेंटली हयेछे, नयन बाबुर संगे आमार तो परिचिति खुबই रिसेंटली हयेछे और एमएलए स्যারের संगे तो आमार सब समय कथा हय। बानाहाटे एसेছিলাম मेडिकल अफिसार हिसाबे, तखन बीएमओ छिलाम ना। धूपगुड़ी एवं बानाहाट दुटो जायगातेই আমাদের ডিউটি করতে হতো। তখন দেখেছিলাম যে এখানে সত্যি লোকের একটা আরএইচ হওয়ার খুব দরকার, যেটা রুরাল হসপিটাল, যেটা ধূপগুড়িতে রয়েছে দীর্ঘদিনই কিন্তু বানাহাটে ছিল না। তখন আমরা সেখানে বিএমওদের সঙ্গে, যে বিএমও ছিলেন তিনি, তার সঙ্গে আমরা আলোচনাও করেছিলাম ব্যাপারটা নিয়ে। তারপরে ধাপে ধাপে ব্যাপারটা এগিয়েছে, প্রস্তাব গেছে, সেই প্রস্তাব হয়তো মডিফাই হয়েছে, তারপরে এতদিনে সেটা পূর্ণতা পেয়েছে, সেটাতে সত্যি খুব ভালো লাগছে। আশা করি 18 মাসের মধ্যেই এই প্রজেক্টটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। পুরো বাউন্ডারি দিয়ে বিল্ডিং তৈরি হবে এবং এখানেই আর কি যেরকম ধূপগুড়িতে যেরকম রুরাল হসপিটাল রয়েছে, সেখানে যেরকম ব্লক মেডিকেল অফিসার অফ হেলথ রয়েছে, সেরকম বানাহাটেও থাকবে এবং পুরো অফিস এখান থেকেই চলবে এবং এখানে হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা অনেকটা উন্নত হবে। কারণ পিএইচসি থেকে অবশ্যই যখন রুরাল হসপিটাল হবে তখন এখানে ডাক্তার, সিস্টার সবার সংখ্যাই বাড়বে এবং চিকিৎসা ব্যবস্থারও অনেকটা উন্নতি হবে। সেই পরিষেবা সবাই পাবে, সেটা অনেকটাই এখানে গোটা বানাহাটবাসীর পক্ষেই সেটা অনেকটা ভালো জিনিস। আর কিছু আমার বলার নেই। সিএম ম্যাডাম বলেই গেছিলেন যে বানাহাট পিএইচসি এতদিন ছিল 10 বেডেড হসপিটাল, এটা 30 বেডেড হসপিটাল হিসাবে হচ্ছে। এটা যেটা কাজ শুরু হওয়ার জন্য যেটা বলেছে, আমরা যেটা নোটিফিকেশনে দেখেছি 18 মাসের মধ্যে কাজ শেষ হবে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 30,32,88,969 টাকা এইটার প্রজেক্ট হচ্ছে। এখানে এটা হলে 30 বেডেড হসপিটাল হলে অবশ্যই বানাহাটের মানুষ এটা উপকৃত হবে এবং তার সঙ্গে এখানে বিএমওএইচ এর অফিস, মানে যেটা ধূপগুড়িতে রয়েছে সেরকম পুরো অফিসটাই এখানে তৈরি হবে, তার সঙ্গে হসপিটালটা। সেটা হচ্ছে আমাদের বানারহাট রুরাল হসপিটাল, গ্রামীণ হাসপাতাল। আমাদের এটা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার ছিল, সেখান থেকে এটা উন্নীত হয়েছে রুরাল হসপিটালে এবং এটা হবে 30 শয্যার হাসপাতাল এবং এখানে যে টাকাটা স্যাংশন হয়েছে সেটা হচ্ছে 30 কোটির উপরে।
30,70,00,000 এরকম একটা টাকা এখানে ইয়ে হয়েছে। এখানে একটা রুরাল হসপিটাল এটা উন্নীত হওয়ার ফলে আমাদের এখানে যে চা বাগান, যেটা আমি এখানে জানলাম যে আমাদের এখানে 12-14টা যে চা বাগান বানারহাটে রয়েছে আর কি, সেখানকার মানুষ আমাদের বানারহাট বাজারে যারা থাকেন, এখানে শহরে যারা থাকেন, সব মানুষই এখানে পরিষেবাটা পাবেন। এর আগে এই পরিষেবাটা আমরা দিতে পারিনি, ফলে গ্রামীণ হসপিটাল হওয়ার ফলে এখানে আরও ডাক্তারবাবুরা আসবেন, ঠিক আছে তো, স্পেশালিস্ট ডাক্তারবাবুরাও এখানে আসবেন, ফলে আমরা এখানে সাধারণ মানুষরা এখানে পরিষেবা পাবো। আমি যখন প্রথম এসেছি তখন নন বেডেড পিএসসি, আমি যখন তারপর আমার হাত ধরেই এখানে বেড ওপেন হলো, সেটা দীর্ঘদিন ধরে চললো। তারপর আমি সাক্ষী থাকতে পারছি যে এখানে একটা আরএস রুরাল হসপিটাল হচ্ছে। তবে এই রুরাল হসপিটাল হওয়াতে আমি যেমন খুব আনন্দিত, আমি আশা করি এখানকার জনসাধারণ যারা আছে, অপমার জনসাধারণ, তারা সবাই খুব আনন্দিত। এটা একটা দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যে বানারহাটে সত্যি তো একটা অনেকগুলো চা বাগান আছে, 22-23খানা চা বাগান অধ্যুষিত অঞ্চল, এখানকার খুব নিডি পার্সন, তাদের পক্ষে সব জায়গায় বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা এখানে তাদেরকে সব পরিষেবা দিতেও পারতাম না। এবং এটাও বলছি যে ব্লক হওয়ার পরেও যে সব দিতে পারবো সেটাও না, সবাইকে আমরা স্যাটিসফাই হয়তো করতে পারবো না, সেই সব রেফার করতে হবে, কিন্তু সংখ্যাটা অনেকটাই কমে যাবে। আমি আশা করছি, আমি হয়তো থাকবো কি থাকবো না হয়তো জানি না, কিন্তু আমি আশা করছি এখানে আরেকটা স্টেট হসপিটাল যদি হয় তাহলে আমি আরো খুশি হবো, এখানকার লোক আরো খুশি হবে, তাহলে হয়তো রেফারটা কমবে। একটা স্টেট জেনারেল হসপিটাল থাকলে যেখানে স্পেশালিস্ট সার্ভিস পাওয়া যায়, কিন্তু এই যে রুরাল হসপিটাল আছে এতেও কিন্তু মানুষ ভীষণভাবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে বানারহাটের সেই পরিবর্তনটা এতদিন দেখা যায়নি, যেটা আজকে থেকে এর শিলান্যাস, অর্থাৎ আজকে থেকে এর যাত্রা শুরু, একটা নতুন অধ্যায়, যে বানারহাটের মতো প্রত্যন্ত এলাকায়, চা বাগান অধ্যুষিত এলাকায় আমরা ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা আগামী দিনে পাব। এবং আরও যেটা ভালো লাগা, যে আমি এই মুহূর্তে সাক্ষী হতে পারছি এবং এই উন্নয়নের যে ধারাটা আমাদের মাননীয় বিধায়ক সাহেবের হাত ধরে হচ্ছে, আমাদের অতি প্রিয়জন তার হাত ধরে হচ্ছে, এটা আমাদের আরো বড় পাওনা। আমি আরো বিশেষভাবে আমার আন্তরিকতা জানাচ্ছি ডক্টর চঞ্চল রক্ষিত মহাশয়কে। তিনিও, আমি যখন এর আগে বানারহাট থানায় ছিলাম, তিনিও এই হাসপাতালে ছিলেন, আজও তিনি আছেন। তো তিনিও একটা মাইলস্টোনের সাক্ষী হচ্ছেন, অবশ্যই তিনিও নিশ্চয়ই মনে মনে খুব আনন্দ অনুভব করছেন। তো ওনার আনন্দটা আমি অনুভব করতে পারছি। যাই হোক, আমি কথা দীর্ঘায়িত করব না, এটা অবশ্যই আমাদের সবার জন্য সুখবর, একটা ভালো লাগার খবর। এইভাবে উন্নয়নের ধারা বয়ে চলুক, সমগ্র রাজ্যে বয়ে চলুক, আরো উন্নয়ন আমরা দেখি, আমাদের বিধায়ক সাহেবের হাত ধরেই দেখি। সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ।